कुंभ राशि मानकर जो माने अन्यमानंकु दली देई आगकु बढ़िबाकु चेष्टा करिथिले, जो माने अन्यमानंकु पिठी पछरे छुरी मारिथिले, मिथ्या प्रतिश्रुति देइथिले एवं विश्वास भांगिथिले, सेही लोक माने एबे आंठुमाड़ी पड़िथिबार देखाजिबे। मने रख, एही परिवर्तन धीरे धीरे आसिबो नाही। एहा गोटिए झटकारे आसिबो, जेपरि एक धारुआ हातुड़ी कांथरे बाजी थाए। बाहरु मजबूत देखा जाउथिबा कांथ भितरे फांका थाए एवं जेतेबेले एहा पड़ी जाए केवल धूली रही थाए। तुमे निश्चय देखिथिबो किछि लोक प्रत्येक विषय रे अहंकार देखांती। सेमाने सबुठी निजकु ठीक प्रमाण करिबाकु चाहंती। सेमाने अन्यमानंकु हे ज्ञान करिबारे आनंद पांती। किंतु समय समस्तंकर हिसाब रखे एवं हिसाब आरंभ हेले प्रत्येक पृष्ठा प्रकाशित हुए। एबे सेही समय जेतेबेले लुचि रहिथिबा शत्रुमानंकर पर्दाफाश हेबो, जेउठारे मिठा कथा कहूथिबा लोकमाने बिंगी धरा पड़िबे, विष फिंगी धरा पड़िबे। जेउठारे निजकु महान मने करुथिबा लोकमाने पर्दाफाश हेबे एवं जेउठारे मिजकु एवं तुमे सह्य करिथिबा अन्याय एवं अपमान एबे तुम उपरे भारी हेबो। तुमकु निजे किछि करिबाकु पड़िबो नाही। तुमकु केवल ठीक एवं भूल मध्यरे पार्थक्य करिबाकु पड़िबो, कारण उपरु निक्षेप करा जाइथिबा तीर तुमर पथ सफा करिबो। जो माने तुमकु बाधा देउथिले, तुमर कामकु नष्ट करुथिले एवं तुमर प्रगति रे ईर्षा करुथिले, सेमाने एबे निजे फसी जिबे। एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण कथा हेउची, जेतेबेले सेमानंकर अहंकार भांगी जिवो, सेमानंकर स्वर दूर दूर पर्यंत प्रतिध्वनित हेबो। अनेक लोक शेष पर्यंत भाबुथांती आम सहित एहा किपरि हेला, किंतु समय काहाकु शिखाए नाही। एहा केवल शिक्षा दिए एवं चली जाए। तेनु जदि तुमर एबे भी सुजोग अछि, आत्मसमर्पण कर, तुमर अहंकार को त्याग कर, नचेत परवर्ती पतन तुमको सुस्थ हेबार सुजोग देव नाही। एवं जो माने सच्चा हृदय रे कठिन परिश्रम करुछंती, जो माने कहार मंगल कामना करंती नाही, जो माने दुख भोगिबा सत्वे सठिक रास्ता रे चाली चाली जाआंती, सेमानंक पई सबुठारु बड़ विजय हेउची जहा तुमकु ईर्षा करुथिबा लोकंकु आहुरी ईर्षालु करिदेब। एपरि एक विजय जहा हासिल करिबा परे तुमकु पछकु चाहिबाकु पड़िबो नाही। जदि तुमे अनुभव कर जे एही वार्ता तुम हृदय रे पहुंची, तेबे बुझ जे ईश्वर तुमकु एक संकेत देउछंती। एवं हाँ, एही भली समय रे नीरव रहिबा, धैर्य धरिबा एवं सठिक काम करिबा हेउची सबुठारु शक्तिशाली अस्त्र। एबे निष्पत्ति तुम हातरे। समय सहित परिवर्तन हो किंबा सेमानंक आगरे आत्मसमर्पण कर। ध्यान देई शुण, कारण पूर्वरु जेउ संकेत गुड़िक मड़ी न लागुथिला ताहा एबे स्पष्ट होई जाउछि। पवन बदली जाइछि। जेउमाने एपर्यंत हसुथिले एवं मजा करुथिले, सेमानंक मुहर हस धीरे 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 अदृश्य होई जाउछि। सेमाने मध्य अनुभव करिबाकु आरंभ करिसंती जे किछि खराब घटिबाकु जाउछि, किंतु सेतेबेलकु बहुत डेरी होई सारिछि। उपरु देखुथिबा शक्ति केवल तुमर कार्य देखु नाही, एहा तुमर उद्देश्य मध्य देखे। एवं मंद उद्देश्य एवं कला हृदय थिबा लोकंक पई जिनिष गुड़िक भूल हेबाकु आरंभ करे। निष्पत्ति गुड़िक उल्टा प्रभाव पकाई थाए। आपणक निज लोक माने आपणकु प्रश्न करिबा आरंभ करंती एवं सबु करंती। एवं सबुठारु विपदपूर्ण कथा हेउची, जेतेबेले जने व्यक्ति बुझी पारंती नाही जे सेमाने केउठारे भूल करुचंती। एबे देखंतु, जो माने आपणक रास्ता रे कंटा बिछाई थिले, सेमाने एबे निज पादकु कामुड़िबे। जो माने आपणकु भयभीत करिबाकु चेष्टा करिथिले, सेमाने ही भितरे भयभीत हेबे। आपण राति रे सोई पारिबे नाही, आपणक हृदय भयभीत हेबो। आपण छोट छोट कथारे क्रोधित हेबे, कारण गभीर भावरे आपणक आत्मा जानिछि जे कौनसी पलायन नाही। एहा केवल पतनर समय नुहे, एहा मुखा खोलिबार समय। बहुत शीघ्र सेही राज्यगुड़िक प्रकाशित हेबो जहा केही कल्पना करि नथिले। मधुर स्वर पछरे लुचि रहिथिबा विष प्रकाशित हेबो। मिथ्या प्रतिश्रुति प्रकाशित हेबो एवं जेउमाने आत्रसित हेबो एवं जेउमाने निजकु बड़ खेलाली बोली भाबुथिले, सेमाने बंदी भावरे प्रकाशित हेबे। एबे जिए एहा सुनुचंती, जदि जिनिस गुड़िक अग्रगति मध्यरे अटकी जाउछि, तेबे बुझंतु जे छानिबा आरंभ होइछि। परमेश्वर धीरे धीरे पथ सफा करुचंती, किंतु मने रखंतु एही प्रक्रिया सहज नुहे। किए भांगी पड़े एवं किए चमक दिए
ତାହା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ପରୀକ୍ଷା କରେ। ଯେଉଁମାନେ ଶୀଘ୍ର କ୍ରୋଧରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁରେ ଜଳନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ଶାନ୍ତ ରୁହନ୍ତି, ନୀରବରେ ଅବଲୋକନ କରନ୍ତି ଏବଂ ସଠିକ୍ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ସେମାନେ ଶେଷରେ ବିଜୟୀ ହେବେ। ଏବେ ଏକ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାଧାରା ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଏକ ତୀର ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆଘାତ କରେ ଶବ୍ଦ ପରେ ଆସେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଭାବ। ସେଥିପାଇଁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯଦି ଏହି ଶବ୍ଦ ଆପଣଙ୍କ କାନରେ ପହଞ୍ଚିଥାଏ ତେବେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେ ଆପଣ ଉପରୁ ଏକ ସଂକେତ ପାଇଛନ୍ତି। ଅନେକ ଲୋକ ହସି ଥଟ୍ଟା କରନ୍ତି, କୁହନ୍ତି ଯେ ନ୍ୟାୟ ବୋଲି କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ଯେ କିଛି ନିଷ୍ପତ୍ତି କୋର୍ଟରେ ହୁଏ ନାହିଁ, କିଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଲେଖାଯାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର ଚକ ଘୂରିଯାଏ ସେତେବେଳେ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଚତୁରତା କିମ୍ବା ମିଥ୍ୟା ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିନାହିଁ, କାରଣ ଏବେ ସେହି ଶକ୍ତି ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ବାହାରିଛି ଏବଂ ଥରେ ଏହା ନିଜ ପଥ ବାଛିଲା ପରେ ଏହା କେବେ ପଛକୁ ଚାହିଁବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ ତୁମକୁ ଭୟଭୀତ କରିବାକୁ ଆସିନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଚେତାବନୀ ଦେବାକୁ ଆସିଛି। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟାୟର ଭାର ବହନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପୃଥିବୀ ଏବେ ହାଲୁକା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କନ୍ଦାଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରର କାନ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆଉ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବ ନାହିଁ। ବହୁତ ଦିନ ଧରି କିଛି ଲୋକ ଭାବିଥିଲେ ଯେ ସେମାନେ ପଳାୟନ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଚତୁରତା ଲୁଚି ରହିଛି, କେହି ଏହାକୁ ଦେଖିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ଦେଖୁଥିବା ଆଖି ମଣିଷ ନୁହେଁ। ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାର ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ ଏବଂ ସେ ନୀରବ ହୋଇଯାଏ, ଯେତେବେଳେ ତାରକୁ କେହି ନଥାଏ, ନ୍ୟାୟ ତାର ଗତି ଗ୍ରହଣ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଏହା ହୁଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରେ ଶତ୍ରୁମାନେ କମ୍ପି ଉଠନ୍ତି, ନିଦ ହଜିଯାଏ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମୁହଁର ଚମକ ଫିକା ପଡ଼ିଯାଏ। ଏବଂ ଗତକାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ହସୁଥିବା ସେହି ଲୋକମାନେ ଏବେ ଏକା ଝାଳ। ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବାକୁ ଆସିଛି ଯେ ହିସାବ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାନି, ଏହା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାନି। ଆଉ ହଁ, ଯଦି ତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟର ପଥରେ ଚାଲିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କେବଳ କ୍ଷତି ସହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ଜାଳିନଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୟା ଉପରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲେ, ତେବେ ଆଖି ଖୋଲ ଏବଂ ଦେଖ, କାରଣ ସେହି ଶକ୍ତି ଏବେ ତୁମ ପାଖରେ ଠିଆ ହୋଇଛି। ଏହି ସମୟରେ ସବୁଠାରୁ ଭୟଭୀତ ସେମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ହରଣ କରି ଆଗକୁ ବଢ଼ିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ସମ୍ପର୍କ ଭାଙ୍ଗିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ବନ୍ଧୁ ହେବାର ଅଭିନୟ କରି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଷାକ୍ତ କରିଥିଲେ। ଏପରି ଲୋକମାନେ ବାହାରେ ହସୁଥିବା ଦେଖାଯାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ସେମାନେ ଫମ୍ପା। ଭୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଘାଘାଣ୍ଟିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେମାନଙ୍କର ହୃଦୟ ବିନା କାରଣରେ ଭୟଭୀତ ହୁଏ। ସେମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏସବୁ ନ୍ୟାୟ ଠକ୍ ଠକ୍, ଯାହା ଦ୍ୱାର ଠକ୍ ଠକ୍ କରି ଆସେ ନାହିଁ, ଏହା ସିଧାସଳଖ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରେ। ଆଉ ଶୁଣ, ଏହା ପ୍ରତିଶୋଧର ସମୟ ନୁହେଁ, ଏହା ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସମୟ। କାରଣ ଉପରୁ ଯାହା ଆସେ ତାହା ହିଁ ସବୁଠାରୁ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ତୁମକୁ ନିର୍ଯାତନା ଦେଇଥିଲେ ସେମାନେ ନିଜ ଜାଲରେ ଫସିଯିବେ। ମନେ ରଖ, ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟର ଜୟ ହୁଏ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷମାନେ ଛଡ଼ାଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯେତେ ଦୋଷୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, ଯେତେ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି। ଏବେ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଶୁଣ। ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ କିଛି ଲୋକ ହଠାତ୍ ତୁମ ଜୀବନରୁ ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଯିବେ। କିଛି ସମ୍ପର୍କ ନିଜେ ଭାଙ୍ଗିଯିବ, କିଛି ମୁଖା ଖସିଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ଯେପରି ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ୁଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଏକ ସଫା ହେବ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି କାହାକୁ ଉଚ୍ଚ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଏ, ପ୍ରଥମେ ପଥରୁ ହଟିଯିବା ଲୋକ ହେଉଛନ୍ତି ମିଛବାଦୀ। ଯଦି ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ଯେ ଏହି ନ୍ୟାୟ ତୁମ ସପକ୍ଷରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାମ କରୁ, ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖ, ଅହଙ୍କାରରେ ଲିପ୍ତ ହୁଅ ନାହିଁ। କାହାକୁ ଅପମାନିତ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ଛାଡ଼ି କେବଳ ସତ୍ୟ ଏବଂ ସଂଯମକୁ ଧରି ରଖ, ବାକି ସବୁ ନିଜେ ନିଜର ଯତ୍ନ ନେବ। ଏବଂ ହଁ, ଯଦି ଭୟ ଏବେ ତୁମ ହୃଦୟରେ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଭୟଭୀତ ହୁଅ ନାହିଁ। ଭୟ କେବଳ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ଯାହାଙ୍କର ସମାଧାନ ବିଚାରାଧୀନ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦୋଷଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଭୟ ନୁହେଁ, ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ସମୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ପର୍ଶକାରୀ ପାଆନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦ କାହାକୁ ଜାଗ୍ରତ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତେବେ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଏପରି ଚେତାବନୀ ସବୁଠାରେ ମିଳେ ନାହିଁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାୟର ପଥ ଲମ୍ବା, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏହା ଯାତ୍ରା କରେ, ଏହା ଇତିହାସ ସୃଷ୍ଟି କରେ।
ଶତ୍ରୁମାନେ ଥରି ଉଠନ୍ତି ଏବଂ ଧାର୍ମିକମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଶ୍ୱସ୍ତିର ନିଶ୍ୱାସ ନିଅନ୍ତି। ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ, କାରଣ ଏବେ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା କେବଳ ଶବ୍ଦ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଚେତାବନୀ। ଏହା ସେହି ସ୍ୱର ଆସେ ଯେତେବେଳେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ତାର ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଯାଏ। ଅନେକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଗଲେ, ସମୟ ବିତିଗଲା, କୌଣସି ହିସାବ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ନୀରବ ରହେ, ଏହା ସର୍ବାଧିକ ଲେଖୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୁହ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଶ୍ୱାସ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭଙ୍ଗା ବିଶ୍ୱାସ ସବୁକିଛି ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ତେଣୁ ଏହା ହଠାତ୍ ଘଟେ, କୌଣସି ଶବ୍ଦ ବିନା, କୌଣସି ଘୋଷଣା ବିନା। ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁକିଛି ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ହଠାତ୍ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଘର ଅଛି କିନ୍ତୁ ଶାନ୍ତି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ନିଦ ନାହିଁ। ସମ୍ପର୍କ ଅଛି କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ନାହିଁ। ଏହା ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ତାର କାମ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥାଏ। ବାହାରୁ କିଛି ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଭିତରୁ ସବୁକିଛି ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ୟ, ଯେଉଁମାନେ ନୀରବରେ କଷ୍ଟ ଭୋଗ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ସ୍ୱରକୁ ଦମନ କରାଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ପରିବର୍ତ୍ତନର ସମୟ। ଧୀରେ ଧୀରେ ରାସ୍ତା ଖୋଲିଯାଏ। ଅଟକି ରହିଥିବା କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ନିଜ ଗତିରେ ଚାଲିବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ବାରମ୍ବାର ଠେଲାପେଲା ହୋଇଥିବା ଦ୍ୱାରଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବିନା କୌଣସି ଠେଲାପେଲାରେ ଖୋଲିଯାଏ। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟାୟ ପାଖେଇ ଆସେ, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଫଳ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରେ। ଏବେ ଏକ ଗଭୀର ସତ୍ୟ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ହାସଲ କରନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରଥମେ ନିଜ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏକାକିତା, ଭୟ ଏବଂ ଅଜଣା ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ଭୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା, ମନର ଅସ୍ଥିରତା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂକେତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି, ଏବେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାକି ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ପଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଲୁଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯାହା ମୋତେ ଭିତରେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଚେତାବନୀ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଅନଦେଖା କର, ତେବେ ଅନୁତାପ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଶ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତାହା ବାୟୁରେ ଝୁଲୁ ନାହିଁ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଏକାକିତା, ଭୟ ଏବଂ ଅଜଣା ପ୍ରତି ନିରନ୍ତର ଭୟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ କିଛି ଅଦ୍ଭୁତ ଘଟଣା ଘଟୁଛି, ହଠାତ୍ ସ୍ୱପ୍ନ ଭାଙ୍ଗିବା, ମନର ଅସ୍ଥିରତା, ଅବ୍ୟକ୍ତ ହୃଦୟ ବିଦାରକ, ତେବେ ଏହାକୁ ହାଲୁକା ଭାବରେ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ସଂକେତ। ଏଗୁଡ଼ିକ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ ଏକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏବେ କେବଳ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ବାକି ଅଛି। ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯେଉଁମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାହାର କ୍ଷତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଶୋଧର ନିଆଁ ପଉନାହାନ୍ତି, ତେବେ ମୁଁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ତୁମକୁ କ୍ଷମା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏହାକୁ ଆଉ ଲୁଚାଇ ପାରିବି ନାହିଁ। ସତ୍ୟ ଯାହା ମୋତେ ଭିତରେ ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ଏପରି ଏକ ସମୟ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ଚେତାବନୀ ଶବ୍ଦ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, କାରଣ ପରିସ୍ଥିତି ହାତରୁ ବାହାରି ଯାଇଛି। ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ସାଧାରଣ ଘଟଣା ହେବ ନାହିଁ। ଏହା ଏପରି ଏକ ସମୟ ଯେତେବେଳେ ଯଦି ତୁମେ ଏହାକୁ ଅନଦେଖା କର, ତେବେ ଅନୁତାପ ପାଇଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ରହିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ଫାଶ ବିଷୟରେ କହୁଛି ତାହା ବାୟୁରେ ଝୁଲୁ ନାହିଁ। ଏହା ଧୀରେ ଧୀରେ କେହି ଜଣେ ତୁମ ନାମରେ ଏକ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏବଂ ଏବେ ତୁମେ ସେମାନଙ୍କର ମୁଦ୍ରା ପାଲଟିଛ। ମୁଁ ମଜୁକଉନି, ମୁଁ ସତ୍ୟ କହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛି, କାରଣ ଏବେ ଏହା କେବଳ ଅଶୁଭ ସୂଚନା ନୁହେଁ। ଏବେ ଏହା ତୁମର ନିଜ ଲୋକମାନେ କରିଥିବା ଏକ କୌଶଳ ବିଷୟରେ। କେହି ଜଣେ ତୁମର ନାମ ଡାକି ତୁମର ଫଟୋ ଆଗରେ ଦୀପ ଜାଳିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଉ ନାହିଁ, କୌଣସି ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରାଯାଉ ନାହିଁ। ଅନ୍ୟ କିଛି ଘଟୁଛି ତୁମକୁ ଭିତରୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବା ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏବେ ବି ହାଲୁକା ଅନୁଭବ କରୁଛ, ତେବେ ସାବଧାନ ରୁହ। ଯେତେବେଳେ ଏହି ଝଡ଼ ତୁମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ, ତୁମେ ଚିତ୍କାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଆଜି ତୁମ ସହିତ ହସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଚଷମା ହୋଇଯିବେ ଏବଂ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ତୁମେ ଭାବିବ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେହି ସ୍ୱର ଶୁଣିଲି ନାହିଁ ଯିଏ ମୋତେ ସତର୍କ କରିଥିଲା
ଯେ ତୁମର ଭାଗ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ସମୟ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏବେ ସାବଧାନ ରହିବା ପାଇଁ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଶେଷ ସୁଯୋଗ ଅଛି। ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛ ତେବେ ବୁଝ ଯେ ଏହା ଏକ ସଂଯୋଗ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ସିଧାସଳଖ ଚେତାବନୀ। ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସର ମୁଖା ପିନ୍ଧନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁଠାରୁ ବିପଦଜନକ। ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ଅଛି। ମୁଁ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ତିକ୍ତ କିନ୍ତୁ ଏହା ସତ୍ୟ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ବି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ରଖନ୍ତି ତେବେ ଏପରି ଏକ ଦିନ ଆସିବ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ କହିବେ ଯେ ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଖସି ଯାଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ବାହାରକୁ ଯିବାର କୌଣସି ଉପାୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ଏବେ ଚୁପ୍ ରୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହସ ଉଠୁଛି ତେବେ ଏଠାରେ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛି ତାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ମୋଡ଼ ହୋଇପାରେ। ଏଥର କେବଳ ପ୍ରାର୍ଥନା ଦ୍ୱାରା କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କ ପଛରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ମାନବ ପ୍ରୟାସ ବାହାରେ। କିନ୍ତୁ ଏକ ସମାଧାନ ଅଛି ଯାହା ମୁଁ ସେୟାର କରିବି ଏବଂ ଏହା କେବଳ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଂଯୋଗରେ ରହିବେ। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ବାକି ଅଛି କିମ୍ବା ସମୟ ବାକି। ଆଉ ଯଦି ତୁମେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନ କରି ଛାଡ଼ିଦିଅ ତେବେ ବିଶ୍ୱାସ କର, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି କୁହାଯିବ ତାହା ତୁମ ପାଇଁ ହେବ ନାହିଁ, କାରଣ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଡେରି ହୋଇଯିବ। ତୁମର ନାମ ପୂର୍ବରୁ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଅ, ନଚେତ୍ ସେହି ଦିନକୁ ଅପେକ୍ଷା କର ଯେତେବେଳେ କେହି ତୁମ ନାମରେ ଦୀପ ଜାଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୁମ ପାଇଁ ନୁହେଁ ବରଂ ତୁମର ଆତ୍ମାର ଶାନ୍ତି ପାଇଁ। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସହିତ ବସି ହସିବେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଯିଏ ଏସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯିଏ ବସି ତୁମ ଖାଦ୍ୟରେ ଲୁଣ ଖାଆନ୍ତି, ସେ ତୁମ ନାମରେ ସେହି ଯାଦୁ କରିଛନ୍ତି ଯାହା ଏବେ ଫାଶ ପାଲଟିଛି। ସେହି ଫାଶ ଏବେ ତୁମ ବେକରେ ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଝଟକା ବାକି ଅଛି। ତୁମେ ଭାବୁଥିବ ଯେ ସବୁ କିଛି ଠିକ୍ ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଯାହା ଦୃଶ୍ୟମାନ ନୁହେଁ ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବିପଦ। ତୁମେ ଯାହାକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗୁପ୍ତ କଥା କହିଥିଲେ ସେ ତୁମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁଠାରୁ ଗଭୀରରୁ ଗଭୀର ଚାଲ ଖେଳିଛି। ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥନା କାମ କରିବ ନାହିଁ, କୌଣସି ବାହାନା ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ତୁରନ୍ତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଅଭ୍ୟାସ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ଦିଆଯିବ ତାହା ଶେଷ ଉପାୟ, ନଚେତ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନ ତୁମେ ନିଜେ କହିବ, ମୁଁ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ସେହି ଦିନ ସେହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ତୁମେ ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖୁଥିବା ସ୍ୱପ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବାସ୍ତବତାରେ ପରିଣତ ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଭୟଙ୍କର ସତ୍ୟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ଆଖି ଖୋଲିବ